इस वेले संगत टीवी ते रीबूट पंजाब थ्रू वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का अज का एपीसोड देख रहे सारे ही दर्शकों को मेरे वालों प्यार सत्कार ते अदब सहित सत श्री अकाल। मैं हाँ तुहाडा अपना पेशकार बब्बल मटौर। दोस्तों असी ये एपीसोड अज की तारीख दे विच बाबा इकबाल सिंह जी बड़ू साहब वाले वालों चलाए गए विद्यक अदारियां दे विच तुहाडा योगदान पाउण दे लई करदे हां तां जो साडे समाज दे विच कोई भी बच्चा विद्या तो वांझा ना रह सके। दोस्तों असमान ना दा अंत ना कोई, असमान ना दा अंत ना कोई, गिण के अंदाजे लाया ना कर। असमान ना दा अंत ना कोई, गिण के अंदाजे लाया ना कर। वेच के शरदा दे दीवे नू, वेच के शरदा दे दीवे नू, हनेरा वहम कमाया ना कर। जेकर पत्ती तोड़नी हुंदी, जेकर पत्ती तोड़नी हुंदी, फुल्लां नूं हथ लाया ना कर। जेकर कंडे चुग नहीं सकदा, जेकर कंडे चुग नहीं सकदा, फिर राही बन के आया ना कर। अपनी सोच दी कालख मित्रा, अपनी सोच दी कालख मित्रा, लफज दे जिस्म ते लाया ना कर। अकलां दे नेत्र बंद करके, अकलां दे नेत्र बंद करके, चानण दे घर आया ना कर। अकलां दे नेत्र बंद करके, चानण दे घर आया ना कर। दोस्तों जिथे साडा इतिहास बहुत लासानी है, नाल दी नाल उत्थे ही साडा इतिहास बड़ा रूहानी भी है। पर शायद रूहानी पक्ष जो है साडे इतिहास दा उन्ना पढ़ाया या उन्ना साडे सिलेबस दे विच शुमार नहीं किया गया जिस तरह की होना चाहिए सी। सो अज असी अपने इस एपीसोड दे विच रूहानी इतिहास दे कुछ पन्ने फरोलांगे, तुहाडे सामने रखांगे। सो उस तो पहला मैं स्वागत करना चाहांगा सरदार रणबीर सिंह जी अटवाल जी का, जो कि अज साडे एपीसोड दे विच साडे नाल जुड़ चुके हैं। अटवाल जी बहुत बहुत स्वागत है जी इस बहुत ही खास अज दे एपीसोड दे विच। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अटवाल जी तुसी कलगीधर ट्रस्ट बड़ू साहब दे रिप्रजेंटेटिव हो यूके दे विच। हाल ही दे विच मैं देख रहा सी कि इंडिया दी गवर्नमेंट ने कलगीधर ट्रस्ट बड़ू साहब नूं या कह लीए बाबा इकबाल सिंह जी नूं पद्म श्री दे नाल निवाजिया। उस तो पहला विद्या मारतंड दा जो अवार्ड उन्हां दे हिस्से गया, पंथ रतन दा अवार्ड उन्हां दे हिस्से गया। इन्नियां वड्डियां उपलब्धियां ये कोई कह लो भी इहदे पिछे बहुत लंबी जर्नी एक होएगी, एक घालना होएगी। जेकर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर गल करां, ओलंपिक दे विच जदों प्लेयर मैडल जितते हैं सानू दिखते हैं टीवी ते दिखते हैं, पर उन्हां दी पिछे जो स्टोरी हुंदी है वो सानू शायद कई बार तो पता लगती है, कई बार पता नहीं भी लगती है ना, या कई बार जदों पता लगती है तो हैरान हो जाइदा कि किस तरह इंसान ने वो आके कह लो अपने अचीवमेंट दे विच वो चीज़ां पाईयां। चाहे कि इस चीज़ तो साडे दर्शक भी भली भांत जाणू हन कि तुसीं जो कलगीधर ट्रस्ट दे विच जो भी कार्ज कीते हन वो इन्हां नूं मुख रख के नहीं कीते, मनुखता नूं मुख रख के कीते है। पर मैनूं इस तरह लगदा कि पिछे जर्नी बहुत है। तुसीं किते किते विच ग्लिम्स दिंदे रहे हो, तुसीं वो घटनावां मैंशन करदे रहे हो कि किन्हां तो किस तरह तुसी मोटिवेट हो के जो है एक सीरीज़ चली है तो हुण इत्थे तक तुसी अपड़े हो। असी अज इन्हां जो उपलब्धियां है, जो अवार्ड है, इन्हां दी गल असी नहीं करना चाहते, पर मैं चाहना भी ये किस तरह सफ़र कित्थों शुरू होया एक बार फिर साडे दर्शकां दे नाल असी सांझ पाईए। क्योंकि जो साडा इतिहास हैगा या रूहानी इतिहास है, शायद क्योंकि जिस तरह मैं पहला गल कीती सिलेबस दे विच उन्ना उन्होंने जिहड़ा कह लो शुमार नहीं किया गया, उन्नी स्पेस उन्होंने नहीं एलोकेट शायद की गई कि जिन्नी की होनी चाहिए सी। खैर असी उत्थे आने कि किस तरह ये जर्नी शुरू हुई उन्होंने साडे अज संगतां दे नाल ये शेयर करो। थैंक यू बब्बल साहब, तुसी अज रूहानीयत दे सफ़र दी एक तरह का मैं कहांगा कि स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन जी जे असी सोचिया जाए कि 20वीं सेंचुरी का 20वीं सदी का जे कि स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन शुरू होया तो वो असी कह सकते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह दे राज तो जाण तो बाद जी
ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਅਜਾਇਬ ਘਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1905-6 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਜੋ ਮੈਂ ਜਨਰਲੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੂਰੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਵਨ ਵਰਲਡ ਵਨ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 5% ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ 7-8 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਸੀਗੀ ਉਹਨੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੀ ਇਕੱਲੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਪਰ ਜਿਹਨੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਤੋਂ ਰਾਜ ਖੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏਗੀ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾ ਲਓਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇ, ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਹਰ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸੀ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੁਣ ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਦਲ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਇਹੋ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੈਦਲ ਹੀ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪੈਦਲ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨੀਅਰਲੀ 3000 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕਿਤਾਬੀ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੀਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇਸ ਸੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਗ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹੇ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 3000 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਰੋਂ ਵਰਸਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖੋ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸਦੀਵੀ ਫੋਰਐਵਰ ਇਟਰਨਲ
ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬਾਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਐਡੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਗੱਠ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਜੀ, ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਕਨਵਿੰਸ ਵੀ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਾਕਈ 'ਚ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਇਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਥ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਸ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੀ ਬਸ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੜਿਆਂ ਬੱਧੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨੀ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਜੀ, ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ। ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜੀ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਣਾ। ਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਥ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੀ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ, ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਜ਼ੋਰ ਪੂਰਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਜੀ, ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ। ਜੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 14 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 7-8 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, 14 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ 2-3 ਮੀਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸੋ ਜੀ, ਧਾਰਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੀ, ਜੀ, ਤੇ ਸਿਹਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ, ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਸਾਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਨਫ਼ਰਤ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੀ ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਜੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਜੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਵੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਬਾਈ ਬਰਥ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਆਫ ਗੋਡ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਫੌਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਫੌਜ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਨਾਰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਤੋਂ ਨੀਂਹ ਰਖਾਈਏ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਵਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਵੀਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਫੈਮਿਲੀ, ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ 129 ਸਕੂਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੀਬੂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੀਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੀਅਰਲੀ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਜਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਤੋਂ ਆਏ ਵਾਪਸ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੁਨ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਹਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਨੀ ਗ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਪੈਣ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਾਰਜ ਪੰਚਮ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਨੀ ਤੇ ਫਿਰ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਰਾਜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਾੜੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਹੁਣ ਆਹ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਇਹੋ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜੋ ਕਿ ਮੋਰਲ ਆਫ ਦ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਚਲੋ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 129 ਸਕੂਲ ਹੈ, 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 2 ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜੋ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਵਨਨੈਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵਨਨੈਸ ਸੀ ਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੈਲ ਆਫ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। 129 ਸਕੂਲ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੀ ਕਾਸਟ 30 ਪਾਉਂਡ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਤੋਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤੇ ਹਨ 2 ਅਸੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਪੀਸੋਡ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੋ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਿਸਟਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। 129 ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਰਨੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੋ ਮਸ਼ਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਔਨ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਨਫੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਟਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।